الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنا کرتے تھے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے، اتنا روتے کہ کپڑے بھی رونے کی وجہ سے تر ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائی تمہیں کیا پتا کہ مؤذن نے اذان کے اندر کیا بات فرمائی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، یہ تو اس کو پتا ہے کہ جو اس کے معنی پر بھی توجہ کرتا ہے، جو اس کے معنی پر بھی غور و خوض کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جاتے ہوئے جس کو پتا چلتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے، اگر تو بادشاہ ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر تو وزیر ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر تو گورنر ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، تو مالدار ہے اللہ اس سے بھی بڑا ہے، تو برادری کا بڑا آدمی ہے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اگر تیرے پاس مال ہے تو اللہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کے معنی پر توجہ کرنا چاہیے اللہ اکبر۔ لیکن جو لوگ ان کے معنی پر توجہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے نے کہا اللہ اکبر، فرمایا جب انہوں نے اکبر کا جملہ کہا میرے دل کے اوپر اس کی اتنی بڑی چوٹ پڑی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ یہ وہ تابعی ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، فرمایا تمہاری اویس قرنی سے ملاقات ہوگی، اویس قرنی سے اپنے لیے بھی دعا کرانا، میری امت کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ نماز پڑھتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ان کو نماز کی لذت کا پتہ چلتا تھا، ان کو پتہ چلتا تھا کہ نماز کیا چیز ہے، ان کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب نماز شروع کرتے تو بعض اوقات رکوع کرتے، ساری رات رکوع کے اندر گزر جاتی، بعض اوقات سجدے کے اندر جاتے تو ساری رات سجدے کے اندر گزر جاتی، ان کو پتہ ہی نہ چلتا۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر رات کے وقت 2 نفل نماز شروع کی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز نفل شروع کی، حضور علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو میرے دل میں خیال آیا ایک پارہ مکمل ہوگا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پارہ شروع کر دیا، پھر میرے دل میں خیال آیا 2 پارے مکمل ہو کر رکوع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسرا پارہ شروع کیا میرے دل میں خیال آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے اوپر رکوع کر لیں گے۔ فرمایا سورہ بقرہ ختم ہوئی، حضور علیہ السلام نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے دل میں خیال آیا چلو یہ سورت ختم ہو جائے گی، حضور علیہ السلام نے آگے سورہ نساء شروع کر دی۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا کہ میں اتنی دیر باقی کھڑا رہوں، میں نے اپنی نماز کو مختصر کر لیا، میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرمایا حضور علیہ السلام بعض اوقات جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے تو فرمایا ساری رات گزر جاتی، صبح آ کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے یا رسول اللہ صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی دربار میں کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا بعض اوقات پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
हुजूर अलैहिस्सलाम इतनी नमाज पढ़ते हैं, इतने लंबे रुकू करते हैं, इतने लंबे लंबे सजदे करते हैं, पाँव मुबारक पर वरम आ गया। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से देखा ना गया, या रसूल अल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह पाक ने तो आपको बख्श दिया है, फिर आप इतनी लंबे लंबे सजदे करते हैं, फिर आप इतनी लंबे लंबे रुकू करते हैं, फिर आप इतनी लंबा क़याम करते हैं, आप आंखों से आंसू बहाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दरबार में खड़े होते, फरमाया आंखों से आंसू जारी हो जाते, इतना आंसू जारी होते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप तो बख्शे बख्शाए हैं। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐसा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नमाज का अंदाजा लगाए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नमाज को देखें। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए खड़े होते, फरमाया इतना कुरान की तिलावत करते कि गैर कुरैश भी, मुशरिकीन भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान सुनने के लिए जमा हो जाया करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान सुनकर कई मुशरिकीन ने कलमा पढ़ लिया, कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नमाज के अंदर कुरान सुनकर कलमा पढ़ लिया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज का अंदाजा लगाए, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज का हिसाब लगाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के बादशाह हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। एक दिन उनके घर एक यमन की औरत मेहमान आई, और मेहमान औरत ने आकर देखा कि और कोई चीज उनकी घरवाली ने देखा, अमीरुल मोमिनीन की घरवाली ने देखा कोई चीज घर में बिछाने के लिए नहीं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चमड़े का एक मुसल्ला था, वो उठाकर बिछाया, वो गीला था। वो औरत उस पर बैठने लगी तो थोड़ी सी कराहत महसूस करने लगी, उन्होंने महसूस कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घरवाली ने फरमाया कि ये कोई मुसल्ला खराब नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन का मुसल्ला है, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुसल्ला है। वो सारी रात इसके ऊपर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मनाजात करते हैं, इसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और रोते रहते हैं। उनकी आंसू की वजह से ये मुसल्ला तर हो चुका है। ये मुसल्ला हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू की वजह से गीला हुआ है, ये मुसल्ला कोई खराब नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नमाज का अंदाजा लगाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया ईशा की नमाज के बाद जब नमाज शुरू करते, फरमाया 2-2 रकात नफल के अंदर पूरा का पूरा कुरान शरीफ खत्म कर दिया करते। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायात में आता है, फरमाया जब रात को नमाज शुरू करते इतने रोते, फरमाया इतनी तड़पते थे जिस तरह मछली को पानी से बाहर फेंको वो तड़पती है। किसी ने पूछा हजरत क्या हुआ? फरमाया तुम्हें नहीं पता, अल्लाह की जो आगे जहन्नम है, जो अल्लाह ने आगे जहन्नम तैयार कर रखी है, उससे इतना ज्यादा खौफ आता है। आज हमारी नमाजों का क्या बनेगा? आज हम अपनी नमाजों पर तवज्जो करें, आज हम अपनी नमाजों को देखें। आज हम सहाबा का नाम लेवा है, आज हम सहाबा की हौदारी का दावा करते हैं, आज हम सहाबा की मोहब्बत का दावा करते हैं। कभी तन्हाई में बैठकर अपनी नमाज में तवज्जो करना, सहाबा की नमाज का मुताला करना, कभी तन्हाई में बैठकर अपनी नमाज को देखना, फज़ल अमाल को खोलकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की नमाज के तज़किरे और किससे पढ़ना। हमें तो ये महसूस होता है कल क़यामत के दिन हमें कहीं ये न कह दिया जाए कि ये खाली नाम लेते थे, इनका कोई अमल सहाबा की तरह नहीं था। क्योंकि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में
کسی منافق کی بھی باجماعت نماز چھوڑنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. کسی منافق کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ صبح کی نماز بھی باجماعت ادا نہ کر